ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ آنے والے معزز محترم مہمانوں کو خوش آمدید۔ عزیزان من، دنیا میں فساد کی چیزیں زر، زن، زمین تین گنی گئی نا۔ زمین کے بارے میں خدا نے کہہ دیا الارض للہ، زمین خدا کی، لہذا جھگڑا ختم ہو گیا۔ پھر زن، سورہ نساء میں تمام حقوق دے دیے گئے جو آج تک خواتین کو نہیں ملے تھے پوری دنیا میں۔ اسلام وہ پہلا دین ہے جس نے آ کر اس گری ہوئی مخلوق کا ہاتھ تھاما اور اس کو سہارا دے کر ایک باعزت مقام عطا کیا۔ اور تیسری بات تھی یہ وراثتیں، یہ گدیاں، اس پر بھی خدا نے حصے کر کے دکھا دیے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ باقی پوری دنیا میں کتنا ہم کاروبار کرتے ہیں، قرآن نے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، آپ کرتے پھرے، لیکن ان تین چیزوں کے بارے میں اس نے فیصلہ دے دیا کہ قتل ہو تو قصاص ہے، اور ساتھ یہ کہا کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ یہ باتیں جی تو بہت چاہتا ہے کہ دیر تک آپ سے کروں، لیکن کیا کروں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ آپ سے صرف یہ گزارش ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جب پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں۔ جو لوگ ترجمے سے پڑھتے ہیں وہ فوز و فلاح بھی پاتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ زندگی تو خاکی ہے، خاک میں خاک ہونا ہے۔ خاک میں خاک ہونے سے پہلے اس خاک شفا کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں، دنیا بھی خوش، اگلی زندگی بھی خوش۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جی اللہ کا نام لے کر پروگرام آغاز کرتے ہیں۔ کوئی مہمان یہ بتائے گا کہ پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟ دیودار۔ دیودار۔ آئیے جی، پاکستان کا قومی درخت دیودار کو کہا گیا۔ جواب درست ہے، تشریف لائیں۔ کوئی دوست بتائے گا کہ قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کب اور کس نے قرار دیا؟ قرارداد لاہور تھا، پھر ہندوؤں نے اس کو قرارداد پاکستان کہا، پھر مسلمانوں نے بھی یہ اپنا لیا، مسلم لیگ سن لیجئے کہ آپ سب دوست تشریف لائیں، آپ کا جواب درست ہے۔ قرارداد لاہور پاس ہوئی تھی، لیکن دوسرے دن ہندو پریس نے، جن میں پرتاب اور یہ دوسرے ہندو اخبارات تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ کوئی قرارداد لاہور نہیں، یہ قرارداد پاکستان ہے۔ یہ 24 مارچ کو جو جتنے اخبارات آئے سب ہندو پریس نے اس کو قرارداد پاکستان لکھا۔ وہ جب انہوں نے کہا یہ قرارداد پاکستان ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ قرارداد پاکستان ہی ہے۔ دنیا کے 7 عجائبات بہت مشہور ہیں۔ اس وقت ان میں روئے زمین پر کتنے موجود ہیں؟ احرام مصر یہ ہے۔ سن لیجئے کہ 7 عجائبات جو مشہور تھے، لیکن اب دنیا میں صرف احرام مصر باقی ہے جن کا تعلق عجائبات دنیا سے تھا، باقی سب زمانے کے ہاتھوں مٹ مٹا گئے۔ جواب درست ہے جی۔ اس اسلامی ملک کا نام بتائیں جس کی صرف 16% آبادی شہروں میں رہتی ہے۔
जी आप दोनों मेहमान हैं जिप्सी अमेजिंग क्रीम बनाने वालों के। रंग गोरा करने वाली जिप्सी अमेजिंग क्रीम के सवालों के जवाब आपने दिए। उनकी तरफ से कैश किताब का तोहफा, कैश किताब का तोहफा। और ये इसमें पैसे हैं, अपने बाल ठीक करवा लीजिएगा। आप दोनों मेहमान हैं वाइटल चाय के। वाइटल चाय बनाने वालों ने अपने तोहफे और साथ ही कैश किताब का तोहफा आपके लिए। यही सूरत हाल आपके साथ है। वाइटल के तोहफे आप दोनों को मुबारक हों जी। ये मरहला ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से पेश किया जा रहा है। उनका कहना है कि रंगों को जब ज़बान मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। रंगों को जब जुबां मिलती है बिखर जाते हैं हर सू खुशियों के पल। ब्राइटो पेंट्स हर दीवार से छलके प्यार। माउंट एवरेस्ट की बुलंदी मालूम होने से पहले दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ कौन सा था? K2। भाई माउंट एवरेस्ट ही था। ये और बात है कि देर में नापा गया तो पता चला ये सबसे बुलंद पहाड़ है, तो नापने से पहले थी कोई। गलती होगी जी। अब आपकी बारी है जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान मुआहिदा इस्तांबुल के रुकन ममालिक कौन कौन से हैं जिन्हें RCD ममालिक भी कहा जाता है? पाकिस्तान, तुर्की और ईरान। सुन लीजिए, RCD ममालिक में पाकिस्तान, ईरान और तुर्की ये 3 मुल्क शामिल हैं। जवाब दुरुस्त मानते हैं जी। आपसे सवाल है जी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कयाम के बाद उसका पहला बाकायदा सदर किस मुमताज लीडर को बनाया गया? कायदे आजम। सर आगा खान सोइम मुस्लिम लीग के पहले सदर बने थे। गलती हो गई जी। आपकी तरफ सवाल आया है कि दुनिया की पहली लाइसेंस याफ्ता हवाबाज खातून का ताल्लुक किस मुल्क से था? अमेरिका। ये था जी फ्रांस। 6 मार्च 1910 में पहली लाइसेंस याफ्ता हवाबाज खातून का ताल्लुक फ्रांस से था जी। गलती। बशारत मियां, उन पैगंबर का नाम बताइए जिनके हाथ में लोहा नर्म हो जाता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है जी। दुनिया की सबसे कदीम जबान का नाम बताइए जो 6000 साल से अब तक बोली जा रही है। फारसी। नहीं जी, आप बताना चाहेंगे? चाइनीज। चीनी जबान। जवाब दुरुस्त है जी। 6000 साल से चीनी जबान बोली जा रही है और अब तक बोली जा रही है। और चीन ने अपनी जबान में हर काम करके दुनिया में जितनी तरक्की की है आपके सामने है। पता चला कि जो कौमें अपनी जबान, अपनी सकाफत, अपने लिबास, अपनी तारीख इसकी हिफाजत करती हैं वो दुनिया में मकाम हासिल कर लेती हैं। आपकी बारी जी। ब्राइटो पेंट्स की तरफ से आज तीसरा प्रोग्राम है। खलाबाजों का सूट किस चीज के धागों और रेशों से तैयार किया जाता है? मेटल्स। जी। शीशे के रेशों से बनाया जाता है सर। शीशे के रेशों से, शीशे के धागे से और रेशों से ये खलाबाजों का सूट बनाया जाता है। जवाब आपका दुरुस्त है। ब्राइटो पेंट्स बनाने वालों की तरफ से मोटरसाइकिल है। इंसान अजीम है खुदाया उर्दू के किस मशहूर अदीब व शायर की नज्म है? फैज में फैज तो नहीं सर।
मंसूर, अहमद नदीम कासमी, रेत से बुत न बना है मेरे अच्छे फनकार, एक लम्हे को ठहर मैं तुझे पत्थर ला दूं। गलती हुई जी, अब आपकी बारी जी। ब्राइटो पेंट्स की मेहमान, टोक्यो शहर की आबादी ज्यादा है या मॉस्को की? टोक्यो। पक्की बात, जी। जवाब दुरुस्त है। पाकिस्तान में सबसे कम शहरी आबादी वाला इलाका कौन सा है? गिलगित बल्तिस्तान सर। अच्छा, अब इसका इलाका ये था जी फाटा। फाटा में शहरी आबादी बहुत कम है, बाकी वो जिस तरह से रहते हैं आप बेहतर जानते हैं जी। गलती हो गई जी। बशारत इकबाल, आपके 3 जवाब दुरुस्त हैं, आपके 2 जवाब दुरुस्त हैं। तो एक सवाल के जवाब पर आप मुकाबले में आगे नहीं जा सकेंगी। ब्राइटो पेंट्स की भेजी हुई मोटरसाइकिल का तीसरा प्रोग्राम बशारत इकबाल आपने जीत लिया। ब्राइटो पेंट्स ने आप दोस्तों के लिए कैश किताब का तोहफा भेजा है, ये आपके साथ भी जाएगा और कैश किताब आपके लिए भी जी। बिस्मिल्लाह। थैंक यू।